አጀል ሲደርስ ሁሉም ነገር ላንተ ገዳይ ነው ወድቀህ ትሞታለህ ተጋጭተህ ትሞታለህ ሁሉም ነገር ገዳይ ነው ምን ነው ሰዓት ደርሷል ከተወሰነልህ ሰዓት ከተወሰነልህ ቦታ አትወጣ ነገር ግን የት ነው ምን ሞተው አላህ መልስ ሰጠ ወላ ተድሪ ነፍሱን بأي أرض تموت አንዲት ነፍስ የምትሞትበትን ቦታ አታውቅም ይለናል ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ሞትበትን ቦታ አናውቀውም አላህ ሁላችንን ይዘንልን ምን ሞትበት ቦታ አላህ ዘንድ የተወሰነ ነው ሞት ትንሽም ትልቅም አይልም የእድሜ ክልል የለውም ለየሁሉ ሰው ይዳረሳል كان الحسن البصري يقول للشيوخ حسن البصري ታላቁ ኢማም ሸኾችን በእድሜ የገፉ አባቶችን ሲመለከት እንዲህ ሲል ይገስጻቸው ነበር አዩሃ الشيوخ እናንተ አባቶች ماذا وراء الزرع اذا بلغ الا الحصاد አንድ አዝመራ እኮ ከደረሰ ካበበ በኋላ መታጨድ እንጂ ምን ይጠብቀዋል ምን እየተጠባበቃችሁ ነው ወጣቶች ደግሞ አላረጀንም ብለው እንደይዘናጉ ወደ ወጣቶችም ይዞርና ምን ይላቸዋል አዩሃ الشباب እናንተ ወጣቶች أما رأيتم زرعا أكلته الآفة قبل أن يبلغ እናንተ ወጣቶች አንድን አዝመራ በቅሎ አልቆ ፍሬ ከመስጠቱ በፊት ውርጭ መታው አዝመራ አይታችሁ አታቁም መሃል ላይ የተቀጨ እናንተስ ምንድነው የሚያዘናጋችሁ ለሁሉም ሞት ይመጣል فجاء جبرائيل إلى أشرف الأنبياء والمرسلين ود نبياتين جبريل متعنا ملكتوچن نغراچو فقال يا محمد أنت محمد عش ما شئت يفلك كوني هل يدمي كل النور فإنك ميت ماچنا تموت على يهتنيوم يهل يدمي كل النور واعمل ما شئت يفلك كون سرا فإنك مجزي به تمن الدوال بالدنيا بآخرة عندي عند الله ما يفرع وطات ببرها تلك مكينة يزو يالفال سيالف عند انسسا ሁለት እግሩን ወደ አስፋልት ዳር አድርጎ ተኝቷል ይህ ወጣት በጎን ማለፍ እየቻለ መጣና ሁለት እግሩን ወጣበት ይህን እንሰሳ እግሩ ደቀቀ እንዴት እንደሚጮህ ሰቡት አላህ ግን ይህን ነገር እየተከታተለ ነበር ይህን ወጣት አልተውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሁ ሰው እዛው በረሃ ላይ መኪናው ተበላሸበትና ሊያስተካክል ሁለት እግሩን ወደ አስፋልት አውጥቶ ታች ሞተር ያስተካክላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ መኪና ላከና ሁለት እግር በሁለት እግር አስከፈለው واعمل ما شئت يفلكون سرا فإنك مجزي به تمن الدوال بالدنيا بآخرام والعذاب الآخرة أشد أبقى يزاد قمو يبرتان آخره وأحبب من شئت يفلكون ودد أنت محمد فإنك مفارقه تلي عيوال لجوتشهن ودد بالبيتكن مدد እናትህን ሙደድ ጓደኞችህን ሙደድ ትነጣጣላቸዋለህ حديث رواه حاكم وصححه موت كمدا متودو زمد عدنهم ጓደኛ ያድንህም الله سبحانه وتعالى ይህን ሁነታ ቁርአን ላይ ሲገልጽልን እንዲህ ይለናል كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا يسولج كتفاتو يكلكل إذا بلغت التراقية روحكو قرورو لي بدرسش جزي وقيل من راق ما النوم يعدنو هنسو يبالال من الذي يسترقيه ومن الذي يداويه ما النوم يعدنو يتهلو كتر ما النوم يعشلو يبالال نقرقن في السامري درسال وظن أنه الفراق يهم قن لسب دنيا اللي لكات عنده هنا ارقتنيا هنا والتفت الساق بالساق بات كبات قا تدربات تأفرج تأسرج إلى ربك يومئذ المساق يعني قزو
ወደ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው። ምንም ያድንህ የለም። ሞት ከመጣ ይወስድሃል፣ ዶክተር አያድንህ። الدنيا دار الغرور، إيش الدنيا يشنقلا أقرنات. يقول العلماء اعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر. الدنيا يما لفيا يما الشقاقرا دلدينات، أخرى يما رفيا أقرنو، كما لفياو لما رفياو يا زلت. وخذ من ممرك لما قرك يا زلت، كدلديو لمن وراو أقر يا زلت. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من إلى سيدنا علي اعمل لدنياك لدنيا سرى بقدر بقائك فيها، الصوص مثنورون يهل، واعمل لآخرتك لآخرة دقمو سرى بقدر بقائك فيها، بمثنور بتهل. الدنيا سنتعمتنا سلسا سبا متو آخر السا لزل ألم تنور الله، خالدين فيها أبدا لزل ألمنا. آخرها بمليين يكترم، بتريلين يكترم، آخرها زل ألماوينو. لألاف أجر من ستة تكرتنا لزل ألم أجر من ستة تكرت لله يجبال. عند سيدنا علي متعنا من على شو بيت قستونه الدنيا فكرة بتعمي وتر وقل سبنه متعنا من على شو يا إمام لقد اشتريت دارا أرجوك أن تكتب لعقد شرائها بيدك. يا إمام أنا كان بيت جزاو يتشاشات نبتن ول بجهن دز فلني فلق على شو. سيدنا علي سملكتت فقد تربعت الدنيا على سويداء قلبي. دنيا وسطم مولتا وتملكته لقصتوت انديسيلو جمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكان الغافلين. إيه موت كم يموت كونسو عندن بيت قستوال يقزاو بيت دقمو كزنجيوچو مندر كونجلنيوቹ سفر ነው የገዛው። لها 4 حدود 4 አዋሳኝ ያለው ይሄ ቤት። الحد الأول ينتهي إلى الموت የመጀመሪያው አዋሳኝ ሞት ነው። والثاني إلى القبر ሁለተኛው አዋሳኙ ቀብር ነው። والثالث حساب ሶስተኛው ሒሳብ ነው፣ በገዛው ነገር ይጠየቃል። والرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار አራተኛው ወይ ጀሃነም ወይ ጀነት ነው። ይሰው ደነገጠ። من ليلوت እንደፈለገ ገባው። ለካ ዱንያ እንዳፈቀረ ተሰማው። ማልቀስ ጀመረ። ያ ኢማም ይሄን ቤት ሶደቃ ስጡት አላቸው። كزام سيدنا علي أسكتلو إتشن سنن قطرو. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها والموت لا شك يفنينا ويفنيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت. نفسك كالدنيا ችግር ታለቅሳለች፣ በርግጥ እሷ ግን ታውቃለች الدنيا متى እንደሆነ ሰላም የሚያደርጋት። لا دار للمرء بعد الموت يسكنها ላንድ ሰው ከሞት በኋላ የሚያርፍበት ቤት የለውም إلا التي كان قبل الموت يبنيها كموت بفيت يجنباو بيهون انجي. فإن بناها بخير طاب مسكنه بملكام كسروا من يعمر بيت، وإن بناها بشر خاب بانيها بوانجل سرطوت كهونما من يسكفى بيت. لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها ود الدنيا ود بلجلجوا بتأمات تودك دنيا انسرها بفكرها قناة تتأمك. والموت لا شك يفنينا ويفنيها موت إنيانم يازنو النبرة دنيانم ياتأفاوال سيلو قصتوت. نعم دنيا تتأفالج ሁሉም ሀብታምም ነገስታትም ይሞታል። ታላቁ የሙስሊሞች መሪ የነበረው ሃሩን الرشيد عليه رحمة الله አላህ የሰጠው ሰፊ ግዛት ነበረው። በጣም የሚገርማችሁ ከግዛቱ ስፋት የተነሳ ደመና ሰማይ ላይ ሲመለከት ምን ይላል? ደመናዋን ያናግራታል። أمطري حيث شئتي የትም ቦታ አዝንቢ فسيأتيني خراجك ግብርሽ ወደኔ ይመጣልኛል፣ ታክሱ ወደኔ ይመጣልኛል ይል ነበር። ሰፊ ነው ግዛቱ። የትም አዝንቢ ከኔ ክልላቶችም ያንቺ ግብር ወደኔ ይመጣልኛል ይል ነበር። አላህ ሰፊ ግዛት ነው የሰጠው። ነገር ግን ይህ ግዛት የማይጠቅመው ይህ ግዛት የማያስጥለው ሞት መጣበት። ሞት አፋፍ ላይ እንደደረሰ
አብረውት የነበሩ ሰዎችም ምን አለ ያዙኝና ወደ ቀብሬ ውሰዱኝ አላቸው ቀብሩን ወሰዱና ጉድጓዱን አሳዩት በጣም ተከዘ ምን አለ ማ አግና عني ማሊያ ገንዘቤ አልጠቀመኝ ሀለከ عني سلطانيا ስልጣኔም እጄ ላይ ተወገደ ثم رفع رأسه إلى السماء وبكى راسون ود سماي أنسانا مالكس جمر كزام منال يا من لا يزول ملكه أنت يا سلطان ما يوجدو الله وي فارحم من قد زال ملكه سلطان ياتلالو مسكين بارع زن اللي نجستاتم ما يكرو ሁሉም ይሞታል አንዴ ከሙስሊሞቹ ታላቅ ንጉስ የነበረው ሰው ትልቅ ዓሊምን አስጠራና قال عذني مكرኝ አለው ይታላቅ ዓሊም ምን አለው اعلم انك لست اول خليفه يموت እወቅ አንተ እኮ የመጀመሪያው ንጉስ አይደለም ከሚሞቱት ውስጥ لو لم يمت من قبلك ما وصلت الخلافه اليك ካንተ በፊት እኮ የነበሩ ነገስታቶች ባይሞቱ ስልጣን ወደ አንተ ባልመጣ ነበር ሲለቁት ነው የተተካ ስልጣን እንደይሸነግልህ قال زدني ጨምረኝ ባካለ قال ليس بينك وبين آدم إلا أب ميت እወቅ በአንተና በአደም መካከል እኮ ሙት እንጂ ዘመድ እንጂ ሌላ የለህም አባትህ ሙተዋል አያትህ እንደዛው የአያትህ አያት ሙተዋል የሙታን ጥርቅም ነው ومن الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق የሰው ልጅ ቢታይ ምንድነው ከጀርባ እኮ የሙታን ጥርቅም ነው የሙታን መዝገብ ነው ስልጣን እንዳያታልህ ጥለውት እንደሄዱት ይህን ስልጣን ነገ ትተው ትሄዳለህ ትልቅ መከር እየተተካካን የመጣ ነው እኒ ጃኢሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ አላህ እንዳለው እኔ መሬት ላይ የሚተካኩ ትውልዶችን አድርጌያለሁ እየተተካካ መሬትን ይዘናታል እንለቃታለን ለተተኪው ሞት እንደሚመጣ መዘጋጀት መቻል አለብን አንድ ከሙስሊሞቹ ነገስታት የነበረው አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን የሚባለው ንጉስን አንድ ሰው ገባለትና فقال له كيف تجدك راسكن እንዴት ሆነ ታገኘዋለህ አለው قال الله قرآن ላይ እንደተከሰው ነው ولقد جئتمونا فرادا እናንተ በርግጥ ነጠላ ሆናችሁ መጣችሁልን كما خلقناكم اول مره መጀመሪያ እንደፈጠርናችሁ ስንፈጠር ልብስ የለንም አይደል ራቁት መጣን አሁንም በከፈል ለወጣ ነው እንዲህ ሁኜ ራሴን አገኘዋለሁ አለው هكذا الموت يأتي ባለ ስልጣን ይሁን ሀብታም ሁሉም ጥሎት ይሄዳል النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن اسكي تملكت الدنيا باتك علي يزوات ينبرون بالسقا تملكتو حرها منها بغير الطيب والكفن كالدنيا سيوتا ككفننا كشتو ليلا يزون وطايه دي مكيناون هنصاون درجتون كامبانيون ሁሉን ጥሎት ሄደ سبحان الله موت دنجت متال الكفن ليس له جيوب يبالال كفن كيس يلو ምንም ነገር ይዛ አትወጣም አንድ አባት ኢትዮጵያዊ ትልቅ ሀብታም ናቸው ይህ ሀብታም በደግነታቸው አገር የሚያወራላቸው ናቸው እጅግ በጣም ትልቅ ሀብት ነበራቸው አንዴ በመኪናቸው መንገድ ዳር ላይ ሲያልፉ መንገድ ዳር ደሃዎቹ አስፋልት ዳር ወድቀው ሚለብሱ ታጠው ብርድ ሲቀፈቅፋቸው ተመለከቱ የሚያስመጡት ብርድ ልብስ ነበራቸው ሄዱና በዛው ምሽት መጋዘኑን አስከፍተው ብዙ ብርድ ልብሶች አስጭነው ለሊቱን ሲያድሉ ታደሩ ለደሃው ጧት ሲነጋ ፖሊስ አስፋልቱን ሲመለከተው ይሄ ዱርዬ ደሃውላ አዳዲስ ብርድ ልብስ ለብሷል ያ ብርድ ልብስ ደግሞ እሳቸው እንደሚያስመጡት ይታወቃል ወደ እሳቸው ሄደ ፖሊስ የርሶ ብርድ ልብስ ተዘርፎ አድሯል እሳቸው ምን አሉ አልተዘረፈም ታዲያ የታገኙት አገኘው ሚል ጠፍቶኛል ሚል ከመጣ እኔ ከፍለዋለሁ እንዳትዟቸው አሉ ለቀቋቸው
ለአላህ ስራቸውን ሊያደርጉ ፈልገው ነው ማንም ሳያቀባቸው ታዲያ ይደግ ሀብታም ከዱንያ ላይ ሲወጡ አንዲት መልእክት ለቤተሰብ ተናገሩ እኔ ስሞታለሁ ከከፈኔ አንድ እጄን አውጥታችሁ ጀናዛዬን ውሰዷት ወደ ቀብር ህዝቡ አንድ እጄን ያየ መልእክቱ ምንድነው እርሳቸው መልስ ሲሰጡ ምን ይላሉ ዱንያ ላይ አላህ ሰፊ ሀብት ቢሰጠኝም ምንም ነገር ይዤ እንዳልወጣው ያገሬ ህዝብ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ ያ አላህ ልክም ሲሞቱ ወሲያ እንደሰጡት አደራ እንዳሉት እጃቸው ወጡ ነበር ወደ ቀብር ሄዱት አላህ ይርሐማቸው ዱንያ ላይ ምንም ነገር ይዘና አንወጣም ለንዘጋጅለት ይገባል ዱንያ ከእውነተኛው ከማይቀረው ሞት ልትጋርደን አይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺ ሸንጋይ ዱንያ እቻታ ላይ ዱንያ እንዳትጫወትብን ቁርአን ላይ ማንነቷን እንዲህ ሲል ቁልጭ አደርግልናል اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا وقوا أنما الحياة الدنيا كمالت يتشهنج ليلة دلتشم لاعب شواتانات ولهو كالدنات وزينة مجيجا موابيا بتشانات وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بمهالاتشو مفوكاكريا مبلالجا بلجوش بجنزب يهنو كوار السواسر مكينا له هاي قالو اندي مفوكاكريا بتشانات ليلا اندات مسلاتشو يسوام مثالي على الله سبحانه وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته بك أيو سيوتا انداس قرمو قبرينو ثم يهيج يهم بكايا سيدرك تملكته الله فتراه مصفرا سيجرتام ثم يكون حطاما كزام تسباب روي ودكال الدينات انجدي الدنيا يعببال سيجرتات يوالي يدركال تسباب روي تفال يا الله وفي الآخرة بمكتلو ألم عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ከባድ ቅጣትና የጌታ ማህርታና ውዴታ አለ ይሄ ነው እንግዲህ የሚጠብቀን ወመል ሐያቱ ዱንያ ምንድናት ዱንያ ኢላ መታዑል ጉሩር መሸንገያ ጨዋታ ናት ይለናል አላህ ምንም ማለት አይደለችም ባህሪያዋ ይህ ነው ደረጃዋ ይህ ብቻ ነው ጨዋታ ቀልድ ፉክክር ከዚህ የበለጠ ዋጋ ሊሰጣት አይገባም ميكتلون ألم نبلت لنقوقالت ميقبا لقي فضيل رجلا فقال له فضيل بن عياد تلاق عالم عندن سو من قرلها قنيو فقال كم عمرك ادمي سنتنا علوت فضيل يقول لسمنا له 60 سنة 60 على تشو قال فضيل إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله أنت ك60 جمرو ودى الله إياك أنه نوندي يوشك أن تصل للدرس كوت شل الله علوت 60 يتقواسكنو يا أيها الناس إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي ان انت سوت شوي دنيا لي تدكم አላችሁ ትማሰናላችሁ መጨረሻ ግን فملاقي الله انت تገናኘዋለህ 60 ዓመት ይሄድክ ነው ልደርስ እኮ ትችላለህ የተሰጠ እድሜ 61 ሊሆን ይችላል መድረሻ እኮ ደረሰሃል አለው فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون ይግለሰብ እንዲያለ فقال فضيل من قالوت يا أخي أنت وندمي هل عرفت معناها أوني الكاتن قال ترجم أوكهل اندي قالوت قال الرجل نعم أوكي والله إنا لله وإنا إليه راجعون مالت عرفت أني لله عبد أني الله بارعني مالتنو وأني إليه راجع ورسوم ملاشني مالتنو أكوا الله انجالات شو فقال فضيل يتشنا يزو من قالوت يا أخي إن من عرف أنه لله عبد أنت وندمي
የአላህ ባሪያ መሆኑን ያወቀ ወአነሁ ኢለይሂ ራጅዕ ወደሱ እንደሚመለስ ያወቀ ሰው ማለት እኮ ዓረፈ አነሁ መውቁፉን በይነ የደይህ ከአላህ ፊት ቁሞ እንደሚጠየቅ አወቀ ማለት ነው። ወመን ዓረፈ አነሁ መውቁፉን ከአላህ ፊት እንደሚቆም ደግሞ ያወቀ ዓረፈ አነሁ መስኡል አላህ እንደሚጠይቀው አወቀ ማለት ነው። ወመን ዓረፈ አነሁ መስኡል እንደሚጠየቅ ደግሞ ያወቀ ፈልዩዕድ ሊሱአሊ ጀዋባ ለሚቀርብለት ጥያቄ መልስ ያዘጋጃሉት። ፈበከ ረጁሉ ፈቃለ ያ ፉደይል ወመል ሒላ ልጁ በጣም አለቀሰ። ከዛም ምን አላቸው? አንተ ፉደይል ታዲያ መውጫው ምንድነው አላቸው። ፈቃለ የሲራ ይህማ ቀላል ነው አሉት። እስኪ ንገሩን መውጫውን ሁላችን የሚመለከት ጥያቄ ነው። ፈቃለ ረጁሉ ወማ ሂየ የርሐሙከ አላህ ይዘንልህ ምንድነው እሱ እስኪ ንገረኝ አለው። ቃለ አን ተተቂላህ ፊማ በቂየ የግፊሩ ላሁ ለከ ማ ቀድ መዳ ወማ ቀድ በቂይ በቀረው የዕድሜ ክፍል ተውበት አድርገ አላህን ልትጠነቀቀው ነው፣ ከወንጀል ልትርቅ ነው። ይህን ካረክ ያለፈውን የ60 ዓመት ወንጀልም አላህ ይምርሃል፣ የሚመጣውንም ይምርሃል አላህ አሉት። ሀከዛ ሊነስተሕድ አሁን ቶብተን ሞትን ተዘጋጅተን ልንጠብቀው ይገባል። ለማ ቀዲመ ሱለይማን ብኑ ዓብድልመሊክ ኢላ ልመዲነቲ ሓጀን ሱለይማን ብኑ ዓብድልመሊክ ታላቁ ንጉሥ ሐጅ ሊያደርግ ወደ መዲና ሲመጣ ምን አላቸው ለአገሩ ህዝቦች? እኔ አንድን ግለሰብ ፈልጋለሁ። ኡሪዱ ረጁለን አድረከ ዒደተ ሚነ ሰሓባ ያኔ ነቢዩን ጓደኞችን ሰሓቦችን ያገኘ ግለሰብ ፈልጋለሁ እንዲመክረኝ። ቃሉ ነዓም አቡ ሓዚም አዎ አለ ሰሓቦችን ብዙ ያገኘ አላህ የሚፈራ ዓሊም አለ አሉት። አስመጡልኝ አለ። አቡ ሓዚምን አስመጣቸው። ፈለማ አታህ ሲመጣለት ቃለ ያ አባ ሓዚም ማለና ነክረሁ ልመውት ምን ለኛ አለና ሞት ምን ጠላው ለምንድነው አላቸው። አቡ ሓዚም ምን አሉ? ኢነኩም ዓመርቱም ዱንያ ወኸረብቱም ልአኸራ ምነዋ ንጉሥ አላቸው እናንተ እኮ ዱንያን አስዋባችኋት፣ መኪና፣ ቤት፣ ድርጅት ተውባችኋል። ወኸረብቱም ልአኸራ አኸራውን ግን አፈራርሳችሁታል። ሶላት የለ፣ ዘካ የለ፣ ከሪባ መራቅ የለ፣ ሰው መበደል፣ አኸራን ደግሞ አፈራርሳችሁታል። ፈተክረሁነ ልኹሩጀ ሚን ልዕምራን ኢላ ልኸራብ ካማረው ቤት ወደ ፈራረሰው መሄድ ስለማትፈልጉ ነው ሞት የምትጠሉ አላቸው። ይህ ንጉሥ ምን አለ? ቃለ ሰደቅት እውነት ብለሃል አላቸው። ቃለ ያ ለይተ ሽዕሪ ከይፈ ልዓርዱ ዓላ ላህ ወይ ጉዴ ወደ አላህ እንዴት ነው የምንቀረበው የአባ ሓዚም አላቸው። ቃል አማ ልሙሕሲኑ ያደጉ ሰውም አላቸው ፈከልጋኢቢ አለዚ የቅዱሙ ዓላ አህሊህ ልክ ርቆ የሄደ ከቤተሰቡ ሰው ታውቃላችሁ? ያ ሰው ቤተሰቡን ሲገናኝ እሱም እንዴት እንደሚደሰት ታያላችሁ? ልክ እንደዛ ነው ወደ አላህ ሲሄድ ደስ ብሎት አላህም እሱን ናፍቆት ነው የሚገናኘው። ወአማ ልሙሲእ ያ ወንጀለኛማ ጭማ ፈከልዓቢቂ የቅዱሙ ኢላ መውላ ካሳዳሪው ሸሽቶ የሄደ ባሪያ ተይዞ ሲመጣ ይታያችኋል። ይህም ሰው ተቆጥቶ ነው የሚጠብቀው፣ እሱም መገናኘት እሱን ይጠላል። እንዲህ ነው ከአላህ ጋር ምንገናኝ አላቸው። ፈበካ ሱለይማን ሐታ ዓላ ሰውቱ ድምፁ ከፍ ብሎ እስኪሰማ ድረስ ይህ ንጉሥ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። ፈቃለ አውሲኒ አልቅሶም እንዳበቃ ምን አለው? እባክህ አደራ በለኝ አለው። ቃል ይህን አደራ ስሙ ኢያከ አን የራከ አላሁ ተዓላ ሐይቱ ነሃክ አላህ ከከለከለህ ቦታ አደራህን እንዳያይ፣ ኸምር ቤት እንዳያይ፣ በሪባ ቤት ስትገነባ አላህ እንዳያይ፣ ሒጃብ አውልቀሽ አላህ እንዳያይሽ፣ ወአን የፍቂደከ ሐይቱ አመረክ አላህ ካዘዘ ቦታ ደግሞ እንዳያጣ፣ ከከለከለ እንዳያይ፣ ካዘዘህ ደግሞ እንዳያጣ፣ መስጂድ ሶፍ ላይ እንዳያጣ፣ ሂጃብሽን አውልቀሽ አላህ እንዳያይሽ ጥንቃቄ ያስፈልገው። ወአን የፍቂደከ ሐይቱ አመረክ አላህ ደግሞ ካዘዘህ ቦታ እንዳያጣ፣ መስጂድ እንዳያጣ፣ ካዘዘህ ቦታ ላይ እንዳያጣ። ይህ ለሁላችን የተሰጠ ታላቅ ምክር ነው። ሞት ወደኛ ይመጣል፣ ዝግጅት ያስፈልገናል። አልእስቲዕዳዱ ሊልመውት ለሞት ዝግጅት እናደርግ ይገባል። ረመዳን መጣ ሲባል እንዘጋጀል በስንዴው
እንግዳ መጣ ሲባል እንደገስ የለ ለሞቱም ዝግጅት ያስፈልገዋል አብዛኛው ሰው አሁን ብንመለከት የዱንያ ፍቅር ውስጡ ሰርጿል الدنيا እንደምትመለክ ጣዖት ማየት ጀምረናል بدايه من نفسي ሁላችን ምናወራው ስለ ግራውንድ +1 +2 ነው ወደ ላይ ህንጻን ገነባለን ነው ስለ ግራውንድ -1 የሚያስብ የለም ስለ ታችኛው ቤት ሞት ወንድሞቼ የግድ ምን ከፍለው እዳ ነው አንዴ ተወልደናል መሞታችን የግድ ነው ሞት ይመጣብናል ዝግጅት تتقات مطبق አለብን يقول الامام الغزالي في كتاب احياء علوم الدين امام الغزالي ታላቁ ኢማም احياء علوم الدين የሚባለው ኪታባቸው ላይ في باب ذكر الموت وما بعده እዚህ ትምርት ክፍል ላይ ምን ይላሉ جدير የግድ ነው بمن الموت مسرعه موت مودقاው የሆነ والتراب مدجعه አፈር ምኝታው የሆነ والدود انيسه دود تلاتل እዛው መጫወቻ የሆነ ومنكر ونكير جليسه ነኪርና ሙንከር መላእክቶች ቁጭ አድርገው የሚጠይቁት ሰው والقبر مقره ቀብር ማረፊያው የሆነ والقيامه موعده ቂያማ ቀጠሮ የሆነ ሰው والنار والجنه مورده جنة ወይም جهنم መውረጃው የሆነ ሰው الا يكون له فكر الا في الموت ምንም ሐሳብ ሊኖረው አይገባም ከሞት ውጭ ይላሉ ولا استعداد الا لاجله ለሱ እንጂ ዝግጅትም አያስፈልገው ሁሌ ሊጠብቀው ይገባል ነው ሞት ድንገት ነው ይመጣው يقول القرطبي امام القرطبي من ይላሉ الموت ليس له من سن معلوم ሞት እኮ የሚታወቅ እድሜ የለውም 40 ዓመት ነው የምትሞተው 60 ዓመት ነው 20 ዓመት ነው አይታወቁም ولا زمن معلوم የጊዜ ገደብም የለውም ጧት ነው ከሰዓት ነው አይታወቁም ولا مرض معلوم የበሽታ አይነትም የሚታወቅ የለውም በጉንፋን ነው በከባድ በሽታ ነው በምን ነው የምትሞተው አይታወቅም አሉ ቁርጡቢ ይሄ ለምንድነው ታዲያ ذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك ምክንያቱም ይሄ ተደረገው ሰውየው በዝግጅት እንዲጠብቀው ድንገት ነው የሚመጣው ወይ ታዋቂ ህመም የለው ወይ እድሜ ክልል የለው ወይ የጊዜ ገደብ የለው ማታ ይመጣም ረፍትና ደርጋ ይባል በየትኛውም ሰዓት ይመጣል በየትኛውም እድሜ ክፍል ይመጣል በየትኛውም የበሽታ አይነት ይመጣል ዝግጅት ያስፈልገዋል አንድ ደግ صالح ሰው መዲና አገር ላይ በጎዳናዎቿ ማታ ማታ የዞረ الرحيل አረ ጉዞ ወደ አኺራ ጉዞ ያለ ሁሌ ይጮህ ነበር ነገር ግን አንዴ ሞተ ሲሞት የአገሪቱ አስተዳዳሪ ይህን ማታ ማታ የሚደረገውን ማስታወሻ ደወል አጣው فسأل عن ስለሱ ጠየቀ የተደ ሞቷል አሉት ይህ ንጉስ ግን የዚህን ሰው ትልቅነት የሚገልጽ አንዲት ስንኝ ቋጠረ ምን አለ ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى اناخ ببابه الجمال فاصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال يسوكو غزو موت ياله كما جوهال تقطبم موت بروس كمطابت درس سيمطابت ግን فاصابه متيقظا متشمرا تتكون አጥብቆ ነበር ያገኘው ስንቁን አዘጋጅቶ ذا أهبة لم تلهه الآمال ስንቁን ይዞ ተስፋ ሳይሸነግለው ዱንያውንም ይሰራል ለሞትም ግን ዝግጅት ላይ ነበር እንዲህ ብሎ አገኘው ይላል ይሄ ንጉስ ተዘጋጅቶለት ነበር መጣ ሞት ሊረሳ ይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን እውነታ ውስጣችን ለማስረጽ ቁርአን ላይ ከ175 ጊዜ በላይ ስለ ሞት ያወሳልናል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለሉ ዐላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ለምን ይሉናል አክሲሩ من ذكر هذه اللذات ጥፍጥና ቆራጭ የሆነው ሞትን በብዛት አውሱት አክሲሩ አብዙት ነው አስታውሱት አይደለም ማውሳትን አብዙት ይሉላን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምነው ማብዛቱ ጥፍጥና ይቆርጥልሃል ስስታም አትሆንም ከስስት እኮ ነው አሁን አንዱን እየዘረፈው ያለው ይበቃኛል አላለም ደካቅ የሚባለው አንድ ዓሊም ሞትን በጣም አዘውትሮ ማብዛት
ያለውን ጥቅም እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። መን አክሰረ ሚን ዚክሪ ልመውቲ ኡክሪመ ቢሰላሰቲ አሽያ ሞትን እኮ በጣም የሚያስታውስ ሰው በሶስት ነገር ልቅና ያገኛል ይላሉ። አንደኛ ተዕጂሉ ተውባ ቶሎ ይቶብታል፣ ድንገት እንደሚመጣበት ስለሚያስብ ቶሎ ይቶብታል አሉ፣ ነገ አይልም። ወቀናዓት ልቀልብ የውስጥ መብቃቃት አላህ ይሰጠዋል። ቀናዓቱ ልቀልብ ውስጡ ይብቃቃል። የሆነ ብር አለው ይህ ለዛሬ ያሳድረዋል፣ ውስጡ ይብቃቃል። ወነሻጡ ልዒባዳ በዒባዳ ላይ ደግሞ ነሺጥ ይሆናል፣ አክቲቭ ይሆናል። ዒባዳ ላይ ማሻአላህ አክቲቭ ነው፣ ደስ ብሎት ነው የሚሰግደው።